नानक आंदा होए कै रतना परखण जाए, रतना सार न जाने, आवे आप लिखाए। धर्म नूं समझण वास्ते धर्म की गहराई विच जाना पैंदा है। इस संसार विच किसी कोले रतन होवे, उस रतन की कीमत पाउण वास्ते किसी जौहरी कोले जाना पैंदा है। बदकिस्मती जे तुहाडे कोले बहुत ज़्यादा कीमती रतन आ जाए तो छेती कीतिआं ਉਹਦਾ पारखू नहीं लाउंदा। फिर तुसीं उस रतन नूं लैके किसी सुनियार कोल, किसी माड़े मोड़ जौहरी कोल जाओगे, जिन्नी उहदे कोले समझ होएगी उहदे बारे उन्हें ही दस सकदा, उहदे बारे उन्होंने ज्ञान नहीं है वध। तो जिन्ना चिर तुहानूं किसी भी विषय का ज्ञान नहीं, उन्ना चिर तुसीं उस विषय ते गल किवें कर सकदे। धर्म कोई खाला जी का वाड़ा नहीं, धर्म कोई मजाक नहीं, धर्म कोई बच्चों का खेल नहीं। जो कुछ असीं अखां नाल देखते हैं सब माया है, जो कुछ भी। क्यों? एक साडा शरीर है ते जिहड़ियां साडीआं अखां हन ये साडे शरीर का पार्ट है, एक हिस्सा हैं। ते ये अखां किसी शरीर नूं वेख सकदियां जां किसी होंद नूं वेख सकदियां जे साडे सामने होंद है। ते जो कुछ भी सानूं दिखाई दिंदा है, जो कुछ भी होंदा है, इहदा कोई समा निर्धारित है। अपने समय उत्ते ये वस्तु आई सी ते अपना समा बतीत करके तुर जाएगी। गल वखरी है, किसी का समा एक पल का, किसी का समा एक दिन का, किसी का समा एक हफ्ते का, किसी का समा एक साल का, किसी का समा एक दहाके का, किसी का समा एक सदी का, ते किसी का समा लखां सदियां भी हो सकता। पर समा आधारित है। सब कुछ जो कुछ भी दिसदा वो आखिर में खत्म हो जाएगा। सो ये जिहड़ी उलझन है, इनू सुलझाउण वास्ते ही धार्मिक बंदे, धार्मिक रिबर इस संसार में आए। माया की है? ये जो कुछ भी सानूं अखां नाल दिसदा ते जो कुछ साडीआं इदां अखां वेख सकदियां, इहदे तो परां भी बहुत कुछ है जिन्नू साइंस ने अपने तरीके नाल सानूं विखाया। पर रूहानियत के मार्ग ते भी इन्हां अखां तो परे कोई अखां हन रूहानियत दियां, दूर अंदेसी आत्मक तौर पर। सो जो कुछ दूर अंदेसी आत्मक तौर पर वेखी जा सकती वो भी माया है। चाहे तुसीं जिन्ना मर्जी डूंगा चल जाओ, चाहे तुसीं जिन्ना मर्जी उतर जाओ आपे दे अंदर, आपे नूं खोज के, आपे नूं चीन के, आपे नूं पड़ताल के, किसी शब्द का जप करदे होए जां अपने मन की उड़ारी नूं बन के तुसीं यतन करते रहो आपां होर कुछ खोजीए, आपां अंदरों कोई होर कुछ खोजीए, जिहदी शुरुआत किसी के दिमाग की गूंज तो भी हो सकती, किसी के कन्न की ती तो भी हो सकती। तो तुसीं चाहे जिन्ना मर्जी यतन कर लो रूहानियत की दुनिया में, चाहे जिन्ने मर्जी उतर जाओ, डूंघे उतर जाओ, जो कुछ भी तुहानूं दिखाई देगा सब माया है। आत्मक तौर पर जो कुछ भी तुहानूं दिखाई देगा सब माया है। जो कुछ तुसीं इन्हां खुलियां अखां नाल नहीं वेख सकते वो तुहानूं साइंस ने विखाया, टैलीस्कोपां राहीं विखाया, दूरदर्शन राहीं विखाया। अजकल नैट चलदा तुहाडे कोले, उहदे राहीं अलग अलग तरह दीयां फिल्मां बना के तुहानूं विखाया सब माया है, सब माया है। सब का समा निर्धारित है। इदों परां एक होर दुनिया है जिन्हों कहते स्वर्गलोक, जिन्हों कहते बेहस्त।
ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਕ, ਸਭ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਭ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ 4 ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਧਰਮ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਬੌਧ ਧਰਮ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ। ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਿੰਦੂ। ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੋਧੀ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜੈਨੀ ਹੈ, ਜੈਨ ਧਰਮ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੋ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਵਾਕਈ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। शास्त्र वेद न माने कोई ते आपो आपी पूजा होए, कोई वेदा शास्त्रां दे अनुसार धार्मिक नहीं है। आपो अपने हिसाब नाल कोई शिव जी की पूजा कर रहा, कोई देवी की पूजा कर रहा, कोई देवते की पूजा कर रहा, ते उन्हां कोलों मंग रहा। असीं संसारी हां, साड़ियां मंगां हन, साड़ियां लोड़ां हन। उन्हां मंगां नूं, उन्हां लोड़ां नूं मुख रखदे होए असीं पूजा करदे हां। कोई पाठ करता, कोई पूजा करता, कुछ प्राप्त करने वास्ते। मैं संसारी हाँ, मेरा कोई काम रुकिया होया, मेरा कोई काम विगड़िया होया, उस विगड़े हुए काम नूं, रुके हुए काम नूं चलाउण वास्ते असी कोई घर दे विच भी गायत्री का पाठ, कोई वेदां का पाठ, कोई मंत्र का जाप, कोई हनुमान चालीसा, कुछ भी करते हाँ। ते असीं अपने आप को समझते हाँ बई असीं भी धार्मिक हाँ, साडा अधिकार है, साडा अधिकार है। क्योंकि असीं किसी धर्म के किसी ग्रंथ नूं बड़ी श्रद्धा नाल पढ़ रहे हैं। प्यारे प्यारे नर्सरी की विद्या है, नर्सरी। इंज समझ लो इस तरह के लोग सारे इस धर्म में शामिल हैं। ਜਾਂ सिख किसी के हथ में गुड़का है, कोई पोथी पढ़ रहा, कोई पंज बाणियां का नियम कर रहा, कोई शाम को रहरास करता, कोई कीर्तन सोले पढ़ता, कोई गुरुद्वारे जाता, कोई मंदिर जाता। की है नर्सरी का बच्चा जी, धर्मे तो परे है। धर्म नूं समझण वास्ते सारे नालों पहला जिहड़ा तुहाडा ग्रंथ है, उस ग्रंथ की विद्या नूं स्टडी करना पवेगा, उसकी खोज करनी पवेगी। इत्थे लिखा की होया, मेरा गुरु कौन है, मेरा रहबर कौन है, मेरा उस्ताद कौन है। उस्ताद तो बिना प्यारिओ कुछ भी नहीं। जे उस्ताद नहीं, तुसी अपने आप कहो भी मैं अपने आप ही कुछ सीख लांगा, तुसी जिन्ना मर्जी यतन कर लो, किसी भी विषय च अगे नहीं जा सकते, परफेक्ट नहीं हो सकते बिना उस्ताद तो। टाइम पास नूं सारे करी फिरदे, पर जिहड़ा उस्ताद दा सिक्ख्या होया, जिथों तक उस्ताद गया तो उतों तक ले जा सकता है। सो धर्म की दुनिया की है असीं तां जाणदे ही नहीं। जाणांगे किवें? जो कुछ धार्मिक ग्रंथां विच लिखिया होया, सारिਆਂ नालों पहिलां उहदी स्टडी करांगे इहदे च लिखिया की है, फिर सानूं पता लगेगा इहदा सफर बहुत ज़्यादा दूर दा। जिहड़ी आत्मा है उस परमात्मा विचों आई सी ते इहनूं परमात्मा दे विच जाके मिला देना। पर उदों रा सब माया है। हुण परमात्मा की खोज किवें करांगे? उहनूं तां वेखिया ही नहीं, असीं उहनूं तां जाणदे ही नहीं।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਜਮਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਪਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਜਮਾਈ ਕਰੋਗੇ परमात्मा ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ परमात्मा ਕਹੇਗਾ ਬੱਚੇ ਮਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੜਿਆ ਪਿਆ ਮਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਨੋਟਸ ਬਣਿਆ, ਨੋਟਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਵਾ। ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਗਏ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਮੇਂ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਆਪਣੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਆਪਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮਨਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਇਹ ਜਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਫੜ ਕੇ, ਤੇ ਜਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਗਜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿੱਗਜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟੇ ਲਵਾਏ। ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਖੂ ਨਹੀਂ, ਨਥਿੰਗ, ਪਾਰਖੂ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਅੰਧਾ ਹੋਏ ਕੇ ਤੇ ਰਤਨਾ ਪਰਖਣ ਜਾਏ। ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਅਗਿਆਨੀ ਲੋਕ, ਬੇਸਮਝ ਲੋਕ ਇਸ ਰਤਨ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਅੰਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਠੱਪਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੋਈ ਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਬੇਸਮਝ ਜੇ ਨਾ। ਨਾਨਕ ਅੰਧਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖਣ ਜਾਏ, ਪਰਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਣ ਕੇ ਆਪਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਘੇਰੇ ਬਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਨ, ਰੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੱਲਾ ਬਹਿ ਰੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੱਲਾ ਬਹਿ ਰੋਇਆ। ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਝੋਨਾ ਲਾ ਦਈਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ 'ਚ,
ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਾਈਏ ਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹਾਂ, ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਅਜੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ 108 ਪਾਠ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪਿਆਰਿਓ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਟਕਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣੇਗਾ ਫੇਰ ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਆ ਜਾਓ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ 300 ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਵਿਖਾਇਆ ਏਡੀ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 300 ਬੰਦਾ ਭਿੜ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ। 1.25 लाख से एक लड़ूं ये धर्म नहीं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं धर्म नहीं कौम है। ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖ ਗਏ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚਿੰਦੇ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਧਰਮਾਲਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹਨ, ਬੁੱਧ ਜੀ ਹਨ, ਜੈਨ ਜੀ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਜੀ ਹੋਏ, ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੀ ਹਨ, ਸਿੱਧ ਹਨ, ਪੀਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉਸਤਾਦ ਗੋਰਖਨਾਥ ਸੀ, ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲਿਆ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਰੌਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਲਾਰੇ 'ਚੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝੇ ਉਹ ਬੋਧੀ ਅਖਵਾਏ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੋਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ, ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਵਿਦਿਆ, ਗਿਆਨ, ਸਮਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਆ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕੋਈ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨੇਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਰਾਲਾ ਧਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਚੱਲ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਅਜੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਧਰੇ ਸਦਰੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ
ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੁਝ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੋਂ ਪਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਚਦਾ, ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸੁੰਨ ਹੈ ਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸੁੰਨ ਸਮਾਧ ਲਗਾਏਦਾ। ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਤਮਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੰਗਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੰਢ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਭੂਤ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। जो सारा कुछ ही तेरा तेनू दे दिता तो फिर मेरा बाकी की रह गया? कुछ भी नहीं, मेरा बाकी कुछ भी नहीं है। सो सतगुरु नानक पातशाह जी का जो धर्म है वो इत्थे जाके है भी मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। ते जिन्हां ने मैं मेरी दे खलारे विच जाके धर्म नूं लभण दा यतन कीता, उन्हां ने ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਏ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 953 ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ, ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ। ਬੋਧੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜੈਨੀ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਜੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਨਥਿੰਗ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਕੂ ਬੰਦਾ ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦੇ ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰ ਬੈਠੋ, ਇਕੱਤਰ ਹੋ, ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ। ਤੇ ਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਤ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਤਰਮਾਲਾ ਵਾਲੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਲਾਓ ਡਿਊਟੀ ਉਹਦੀ। ਨਾਨਕ ਸਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਭੇਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਰਖ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਰਾਈ ਦੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝਾਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨਿੱਕੇ ਵੀਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੱਗੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਓ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ?
ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ। ਚਲੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਤਾਕਤਾਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਲੱਭੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ। ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹ ਲੋਕ ਅਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੇੜ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਖਪੋ ਨਾ, ਖਪਾਓ ਨਾ। ਇਹ ਖਪਣ ਖਪਾਉਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਐਡੀਟਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਦੇ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ 4 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ 5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਜੇ ਮਾਇਆ 'ਚ ਹਾਂ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਇਆ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਡਿੱਗਾ। ਬਾਜੀ ਖਾਧੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਆਏ ਬੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਪਰਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਲਈ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਿਆ ਬਸ। ਪਰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਫ਼ਰ ਰੁਕ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਡੋਰੀਆਂ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਸਦਾ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਏ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਰਿਧੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੰਨ ਦੀ ਟੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੂਰ ਵਿੱਚ, ਪਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, खुद का मुनसब आप, मन तराजी चित तुला तेरी सेव शराब कमावा। सारे ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਰਾਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮਨ ਖੁਦ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੋਲਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਸੁਰਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਜਮਾਈ ਕਰਕੇ ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰ ਮਿਲਣ ਕੋ ਤੇ ਬੀਚੇ ਅਟਕਿਆ ਚੀਤ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਾਂ, ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸਾਂ ਜਿਹਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਰੰਗ ਨਾ ਰੇਖ ਕੇਸ ਤ੍ਰੇ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭੈਨ ਤਸਾਹ ਬੁਝਾਵੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਡੂੰਘਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ,
चाहे किसी मंत्र नाल करदा, किसी मंत्र के जाप नाल, जिहड़ा भी करदा, जो भी धर्म की दुनिया च जांदा डूंगा, वो उस आत्मा नूं देख सकदा है। जिस तरह की आत्मा मरी होएगी, हुण मान के चलो मैं आ जिहड़ा पहरावा है, इस पहरावे नूं फाइनल कर ला तो मैं इसे पहरावे विच ही रहां। जदों मैं मरां ते मेरी मरण तो बाद उस संसार विच जाके सुरती टिक जावे, जिन्हों लोग स्वर्ग कहते, जेड़े देवी देवतियां दा लोक है, ते मेरी आत्मा परमात्मा विच अभेद नहीं हुई। मैं जोर जमाई नाल जो कुछ लभ्या की होवेगा, मैं ऐस संसार विचों ते निकल गया, जम्मन ते मरण विचों ते मैं रुक गया। फिर शिव जी तरह मेरी आत्मा शरीर खोलिया जाएगा ते आत्मा जाके किते टिक जाएगी। लोग फिर इनू मनना शुरू करनगे आपदियां लोड़ां वास्ते, जिस तरह दीप सिंह नूं मनदे सतगुरां दे घर विच बैठ के बेसमझी दी हदां पार दीप सिंह दी कबर बनाई हुई, उत्थे जिथे सतगुरां ने ज्ञान दिता, गौर बड़ी मट भूल ना मानो, ते एक वजीर भरिया बाबा पंजां प्यारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ लगदा सारिਆਂ ਨੂੰ ਸੀ नहीं आ रहा। कहोगे भी ये किधर ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ है, अंतर ਦਾ दर्द है। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ मैं विचार ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ना, रोवे राम नकाला ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ ਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਜੀਦਪੁਰ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਮੇਨ, बिल्कुल अज्ञानी धर्म तो, इसे धर्म तो अज्ञानी। चलो हो सकता ऊड़ा एड़ा आउंदा होवे उहनूं। जदों मैनूं पंजां प्यारिਆਂ दे पेश किया गया, पता सी उन्होंने कोई बंदा है, जानकारी रखदा, कुछ दे अंदर है, इन्ना कुछ पैर रखते सन। सारिਆਂ नूं पहलां मैं उस बंदे का सत्कार करदा, उन्हां बंदिਆਂ नूं कहण लगा भी जानो ये गुरु का दरबार है, बेन्याई नहीं होनी, तुहाडी भी सुनागा ते इहदी भी सुनागा ते फैसला करांगा निरपक्ष हो के। पर जिहड़े विचार वो निरपक्ष हो के नहीं कर सकिया। फैसले दे विच उन्हें कीता भी ये भी गुनाहगार है। मैनूं वो गुनाहगार दसदा भी बाबे दीप सिंह नूं तूं ब्रह्म ज्ञानी क्यों नहीं गिणदा, तूं गुनाहगार है। ਉਹਦੀ ਮੜੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੜੀ ਬਣਾਈ। ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਇੰਨਾ ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਅਕਲ ਦਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਤਰਫ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅਕਲ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅਕਲ ਦਾ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਮਾਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੱਬ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਈ, ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾ ਦੇ। ਨਾਨਕ ਅੰਧਾ ਹੋਏ ਕਿ ਰਤਨਾ ਪਰਖਣ ਜਾਏ ਤੇ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਤਨ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂਚ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਲਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਤੇਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ, ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ? ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆ ਜਿਹਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਸੰਤ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਕੌਮ ਵੀ ਵੇਖੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਤੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਜਾਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮਤ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਸੀ।
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਵੀ ਵਜੀਦਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਕਸਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਟਕਸਾਲੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਆਪਦੀ ਗੁੱਠ 'ਚ ਨਾ ਆਪਦੀ ਖੁੰਦਰ 'ਚ ਨਾ ਸੱਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਵੇਖ ਕਿੱਡੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਤਿੱਖੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੀ ਆਪਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਖੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਆਹ ਘਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਖਾਉਣ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ, ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਦੇਂਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਾਧੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਆਪਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਧਰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਓ, ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ। ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਰਖਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੌਮੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਣੀਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੇ ਕੌਮੀਅਤ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੌਮੀ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਤਾੜਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਫੇਰਤੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਤਾੜ ਕੇ ਥੱਲੇ। ਸੋ ਵੀਰ, ਨਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਵੇਖ ਲਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਰੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਆਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ 'ਚ ਸਮਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫਕਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪਤੰਦਰੋ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੌਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਰਖਲਾਫ ਫੇਰ ਬੋਲੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੰਜਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਮੈਂ ਸੈਕਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਕਾਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਲੋਭ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ 4 ਪੰਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਏ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਖਲਾਫ ਮੈਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਹ ਖਲੋਤੀਆਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਗੁਰੂ ਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਆਹ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਡੱਬ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਐਸੀ ਕੌਮ ਆ
ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ 2-3 ਜਣੇ ਹੀ ਟੱਕਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਟੱਕਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਕੌਮੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਕੌਮ ਆ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੰਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਆਂਡਾ ਆ, ਗੋਲ ਆਂਡਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੀਰੋ, ਤੁਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਜੋਗੇ? 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨੇਮ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਸ ਮੂਰਖ ਦੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹਦੇ ਜਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਜਾਗਣਾ, ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਖਾਬ ਕੇ, ਗੁੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸਾਡੇ ਬੁੜੇ। ਤੇ ਮਰਵਾਏ ਕਿੰਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਇਹ ਬੰਦੇ? ਕੁੱਟਿਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਬਣਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ? ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਮੜੀ ਬਣੀ ਵੇਖੇ? ਉੱਥੇ ਕੰਡਰਾਲੇ ਦੀ ਮੜੀ ਬਣਾਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਤਮ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਕੋ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਇੰਝ ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਐਂ ਜੀ। ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਤੇ ਆਓ, ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਤੰਦਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਿਠਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਲਈ, ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਲ ਦੇਣਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਲਾ ਵਿਚਾਰ? ਰੋਵੇ ਰਾਵਣ ਕਾਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸੀਤਾ ਲਛਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਲਵਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਣ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਆ? ਜਾਂ ਤੇ ਮੰਨ ਜੋ ਆਖੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਆ, ਤੇ ਜਾਓ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਆਪਦਾ ਗਿਆਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਸੱਚ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੁਣਨਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਤਨਾ ਪਰਖਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਡੂੰਘੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਵੱਡੀ ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਿਆ ਉਹ ਸੀ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਸੰਭਾਲਣਾ ਉਹ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਵਿਦਿਆ ਸਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਆ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਆ ਉਹ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਿਦਿਆ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੀ ਦੇ, ਤੀਸਰੀ ਦੇ, ਚੌਥੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਮਏ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਮਏ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਬਾ ਕੋਈ ਨਰਸਰੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਚੌਥੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸ਼ਕੀਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪੰਜਵੀਂ ਛੇਵੀਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮਸ਼ਕੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸੰਤ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ, ਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਤਰਮਾਲਾ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ। ਇੱਕੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੁਰਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਲਿਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਝੋਕਿਆ, ਪੋਥੀਆਂ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁੜ ਕੇ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਤੇ 108 ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਭਤੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ। ਕੌਣ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ? ਕਿੰਨਵਾਂ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਆ? ਕਿੰਨਵਾਂ ਗੁਰੂ ਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਗਜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਬ੍ਰਹਮੇ ਬਾਰੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਸਕਦੇ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆ। ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਪਰ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਆ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖਦੇ ਜੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜੀ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਇਆ ਨਗਰੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਇਆ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਓ ਭਲਿਓ ਮਾਨਸੋ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਭ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਬਾ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਤੇ ਸਭ ਸੱਚ ਆ। ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਾਡੀ ਅਮੀਰੀ, ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਗੜਦੇ ਡੁੱਲਦੇ ਕੰਮ, ਸਾਡੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੁੱਖਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਲਿਖਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਕੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੂਤਨਾ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਤਾਲਾ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਨਾ ਮੌਤ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅਵਗਤ ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧ ਨਾਥ, ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਆ? ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ।
मैं ਜਿਹੜਾ सतगुरु ने एक पंथ चलाया, सतगुरु नानक प्रगटिया ते मिटी धुंध जग चानण होआ, नानक निर्मल पंथ चलाया, मैं उस पंथ विच शामिल हाँ। मेरी टकसाल सतगुरु नानक पातशाह की टकसाल आ। मेरा उस्ताद गुरु ग्रंथ साहब आ, मेरा गुरु ग्रंथ साहब है। गुरु ग्रंथ साहब के जो कुछ ज्ञान लिखा ये मुताबिक करना जिहड़ा मर्जी विचार कर ले। बाबा दीप सिंह निक्का जिहा खिडारी सी इस धर्म की दुनिया का, बिल्कुल ही निक्का जिहा, ये बहुत अगे सी। बंदा सिंह बहादुर कलगीधर पातशाह पहचान के तुहाडा अज तक अंदरों रोस इस गल का, एक कलगीधर पातशाह बंदा सिंह बहादुर नूं क्यों एडी दूर लभ के जाके ये वागडोर उहनूं क्यों फड़ा गए। बाबा दीप सिंह नहीं सी जित सकदा, नहीं सी जित सकदा। वो जिहड़ियां कलगीधर पातशाह जी जिहड़ियां ताकतां दे के गए सन, चंडी दी ताकत नूं संभालना कोई खाला जी दा वाड़ा नहीं, ते जो कलगीधर पातशाह ने दिता वो कलगीधर पातशाह जाणदे आ, उहनूं संभाल लेना। अंदर एक साडे कोल एक मन आ, एक सोच आ, एक विचार आ, एक ताकत आ। असीं ते नशे दे बाटे नूं नहीं संभाल सकदे, ये ताकत है। कलगीधर पातशाह बच्चों नाल गल नहीं सन कर सकते, उच्च कोटि के खिडारी सन। उन्होंने पता सी ये बच्चे अजे, इस करके कौम साजी सी, इस करके तुहानूं बाहरली पहरावा दिता सी, शास्त्र पहनाए सन, आपकी कौम बनाउणी पैंदी है। धर्म की दुनिया ये चो बाहर निकल के जिहड़े अंदर दी आपदी खेड नूं झाती मारे उहनूं कहंदे अंदरों धार्मिक। हुण तुसीं आपदे प्यो गुरु कलगीधर पातशाह दे उत्ते भी किंतु परंतु अज भी करदे जे, ते तुहाडा आ 2 कौडी दा बंदा, 2 कौडी दा बंदा, मिट्टी दा माधो इंदरजीत सिंह घग्गा ते इहदी सारी आ मूर्ख पार्टी ते तुहाडे विद्वान जिन्हां नूं कहिंदे अकल दे अन्ने, समझ दे अन्ने। धर्म की दुनिया च उतरा चाहे जिन्ने मर्जी बुद्धिवान होण, जिन्ने मर्जी सियाणे होण, पर जिथे धर्म की दुनिया आउंदी उत्थे बुद्धि का कोई काम नहीं, उत्थे अकल का कोई काम नहीं। वो सतगुरु अगे रखनी पैंदी आ, आपदी बुद्धि नाल नहीं, सतगुरु की बुद्धि नाल। ते प्यो दे पुत्त आपदी बुद्धि नूं सिख बुद्धिजीवी इन्हां ने बेड़े गर्क कीते सारे। इंदरजीत घर गया बेड़े गर्क कीते। कलगीधर पातशाह की बाणी के उत्ते किंतु परंतु उन्होंने चंडी की वार क्यों लिखती, उन्होंने अवतारां की गल क्यों लिखती। बड़ा दुख हुंदा तुहानूं, दीप सिंह का भी तुहानूं बड़ा दुख हुंदा। दीप सिंह का खिडारी निक्का जिहा सी, धर्म की दुनिया का दीप सिंह निक्का जिहा खिडारी सी। तो हम तुम मेरे नाल लड़न तुर पे, मारन आ गए जी, मैनूं कुट्टण आ गए जी। सतगुरु नूं किसी ने कुट्टिया। ये ते विचार करी भी सतगुरु नानक पातशाह जी ने किन्ना दिग्गज बंदियां नूं हत्थ पाया सी, ते उन्हां दिग्गज बंदियां ने सतगुरु नानक पातशाह नाल आके विचार कीती किवें, तो इकट्ठे होकर उन्हूं कुट्टण नहीं सी आ गए। साबित करना पैंदा जी तुसीं वाकई कहिंदे जी भी बाबा दीप सिंह ब्रह्म ज्ञानी सी, संत सी, ते मैं तुहानूं बहुत वार कह चुका है। आओ सामने ते साबित करो। गुरबाणी लिख के गया, सतगुरु जी ज्ञान लिख के गया, दे के गया सानू, उस ज्ञान के मुताबिक आप विचार करते हैं। तो सतगुरु नानक पातशाह जी ने जदों आके इस संसार विच धर्म की गलबात की, उत्थे उन्होंने एक ओंकार तो शुरू की भी परमात्मा एक है, मैं परमात्मा नहीं। परमात्मा का कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं, कोई रेख नहीं, कोई भेख नहीं। वो की है उन्होंने कोई नहीं समझदा है। जहाँ करता सृष्टि को साजे आपे जाने सोई, उन्होंने कोई उंगलों से नहीं नचा सकता। सतगुरु नानक पातशाह जी को पता लग गया सी इमना बाद च कुछ होने वाला, रोक नहीं सके। जब उन्हें रोकने वाले पासे ताकत नहीं जमाई, बल्कि इन्ना कुछ किया भी जवानों इतने खून दी नदियां वगण वालियां जे इत्थों निकल चलो। तो जदों सतगुरु नानक पातशाह जी उत्थे सन हाजर, वेख्या मुसलमान मोम दिल होवे, मुसलमान कौन है जो मोम दिल होवे, पर मुसलमान तक कट्टड़ कौम है जिन्होंने गला वड्डण की ट्रेनिंग दी गई भी गला जिहड़ा जिन्हों भी तुसीं जिबा करना जानवर नूं उहदी छुरी फेर दिओ, खून निकले, तड़फे, जिन्ना वध तड़फे, कलमा पढ़ो उन्ना ही तुहानूं वध पुण्य मिलेगा। मोम दिल नहीं, असीं सिख हां, असीं मोम दिल नहीं।
ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ नहीं, ਉਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖਲੋਤੀ ਤੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੇ ਸੰਤ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਸੰਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਦਰ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਗੁਰੂ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆ ਜੀ ਧਮਕਾਣ ਜੀ ਅਮਕੜ ਜੀ ਤੇ ਟਮਕੜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਪਾਰਖੂ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਖੂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ। ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਲਈ, ਉਹ ਖੇਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੇ ਰਤਨਾਂ ਪਰਖਣ ਜਾਏ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਤਰਾਜੀ ਚਿੱਤ ਤੁਲਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵ ਸਰਾਫ ਕਮਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਾਫ ਬਣ ਕੇ ਸੁਨਿਆਰਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਬਸ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਮਿਟਾਉਣਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰੋਏ ਕਿਉਂ? ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਥਾ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜੇ, 5 ਦੀ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਤੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਾਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਲੱਖ ਗੁਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹੋ, ਨਾ ਪੰਗੇ ਲਓ। ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਓੰਕਾਰ। ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਦੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਮਾੜਾ ਕੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਕੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕੀ, ਉਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਸਤਨਾਮ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਮ ਲਾਲ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਸਮਝਾਓ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਚਲ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਵੇਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਾਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਐਡੀ ਐਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਐਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏਗਾ। ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟੱਕਰ ਲੈ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਇਹ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦਾ ਇਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈ ਚੱਲਿਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਰਾਮ ਲਾਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖੇਡ ਜਾਗਰਤ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਰਾਮ ਲਾਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ। ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੀ ਹੈ,
कोई उन्होंने धर्म नाल लेना देना नहीं, कोई गुरु नाल लेना देना नहीं, कोई उन्होंने धर्म की जानकारी नहीं, कोई धर्म की समझ नहीं, कित्थों की मिलता, वो कौन आ। बस सामने गुरु ग्रंथ साहब जी रखे होने चाहिए, ते नमस्कार करो तो मत्था टेको तो बस जय जयकार चढ़ती कला। सो उस गुरुद्वारे विच बंदा एक आउंदा, जो धर्म के उत्ते विचार होंदी, जो धर्म के उत्ते डिबेट होंदी है, उत्ते गल चलदी है किरतम नाम जपे है तेरे जेबा ते सतनाम तेरा परापुरबला। तेरा परापुरबला नाम सतनाम है, सच्चा नाम है। ते किरतम नाम जिहड़े कीते होए साडे रखे होए, वो किसी ने राम रखा, किसी ने अल्लाह रखा, जिवें साडे साथ गुरु नानक पातशाह जी ने वाहिगुरू रखा, ये कीते होए आ। ते जिहड़ी साडी जबान है कीते होए नाम नूं जपदी किरतम नूं, ते वो बाहर डांगा ला के खलोते। गल हो रही सी जिहड़ा साडा गुरमंत्र है वो है वाहिगुरू, ते जदों जपना सतनाम वाहिगुरू नहीं जपना, असीं जपना की है वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू, सतनाम वाहिगुरू नहीं जपना। इन्ने अज्ञानी लोग बाहर इकट्ठे होए डांगा लैके, तू सतनाम दे बरखलाफ बोलदा, विच गुरबाणी दे लिखिया होया सतनाम तेरा परापुरबला नाम है। हुण की करोगे? सो गुरबाणी जो कुछ सानू बयान करती वो है सतनाम, उसका नाम सच्चा है, करता वो करने वाला है सब कुछ नूं। सब गुरु उन्हें कीते, अवतार उन्हें कीते, पीर उन्हें कीते, पैगंबर उन्हें कीते, औलिए उन्हें तैयार कीते, स्वर्ग उन्हें तैयार किया, नरक उन्हें तैयार किया, धरती उन्हें तैयार की। जो कुछ भी तुहानूं दिखाई दिंदा वो करता है, करने वाला उन्हें तैयार किया। फरिश्ते उन्हें तैयार किए, अजराइल, सैकाइल, मैकाइल, जैकाइल, 64 काल जोगणा जिन्होंने वस विच कीता जा सकता। शिव जी वस च कीता जा सकता, ब्रह्मे नूं वस च कीता जा सकता, तुहाडे दीप सिंह नूं वस च कीता जा सकता, तुहाडे दीप सिंह नूं वस च कीता जा सकता, नंद सिंह नूं वस च कीता जा सकता, सेवा संघ तरमाला वाले नूं वस च कीता जा सकता है, ते कीता जा सकता। बंदे च ताकत है, बंदे च समर्था है, बाबा दीप सिंह नहीं हिल सकदा। इसे चीज़ नूं सतगुरु नानक पातशाह जी ने आके रोकिया सी, इत्थे जाओगे ते फड़े जाओगे, जां गल सुननी पै जाएगी, जां दुखों का सामना करना पवेगा। जिथा इत्थे साडे दुख सुख हैं, उत्थे स्वर्ग विच दुख सुख सुननी पैंदी बाबे दीप सिंह साहब दी। पर जिहड़ा निरंकार है वो सहज है, ना उन्होंने कोई दुख है तो ना उन्होंने तकलीफ। उत्थों तक जाण दा सफर गुरबाणी दे विच ज्ञान है। सो करता है पुरख, पुरख कहिए तैं लगता भी कोई इंसान ना सैत हो सकता, भी कोई इंसान हो भी चौंकड़ा मार के बैठा हो, किते किते संभाल रहा हो, जां करता सृष्टि को साजे। आपे जाने सोई, जानदा तो वह आ, जानदा वो आप आ, जिस तरह संभालदा ते जिवें करदा, पर है करता वो पुरख। जे कहिए तो फिर नाल ही सतगुरु जी कहते हैं नहर पाओ, डरदा नहीं किसे तो। कोई भी पुरख है उन्होंने किसी तो डर जरूर लगता, क्योंकि साडे अंदर मन है। कम से कम जी सतगुरु नानक पातशाह जी नूं लै लईए, कलगीधर पातशाह जी नूं लै लईए, तो निरंकार तो जरूर डरदे सन, धर्म तो जरूर डरदे सन, रब तो जरूर डरदे सन, पर वो तो किसी तो नहीं डरदा। फिर एक किसी तो भी नहीं डरदा, तो फिर सब दे गेड़े कढ़ा दे, मैं डरदा ही किसी तो नहीं, अंकार होवे, इहो जी भी खेड नहीं है। जिथे वो निरभव है उत्थे निरवैर है। किसी भी पीर नाल, किसी भी पखीर नाल, किसी भी देवी नाल, किसी भी देवते नाल, किसी भी राक्षस नाल, किसी भी भूत नाल, किसी भी प्रेत नाल, किसी भी चंडाल चौकड़ी नाल, किसी भी गंदे बंदे नाल, चाहे वो औरंगजेब वर्गा होवे ते चाहे वो हिटलर वर्गा होवे, चाहे वो पिंडराले वर्गा होवे, वैर विरोध नहीं रखता। औरंगजेब नूं, औरंगजेब दी कौम अज भी रज के प्यार करदी है। वो कहती औरंगजेब ने जिन्ना साडे धर्म नूं खिलारिया, जिन्ना साडे धर्म नूं वधाया, कौमां आपदे बंदिआं दे मगर खलो जांदियां।
ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ, ਧਰਮ ਸੱਚ ਦੇ ਮਗਰ ਖਲੋਂਦਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣੇ ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ। ਉਹਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਟਾਲ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰਮਤ ਹੈ ਇਹ। ਸਿਰ ਲੱਥ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਥ ਗਿਆ। ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਉਣਾ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਸਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਓ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਓ, ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪੈਰ ਨਾ ਪੁੱਟੋ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੱਸਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ, ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਮਰੇ ਪਏ ਵੀ ਲੜ ਪਈਏ, ਇਹਦੋਂ ਵੱਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੀਸ ਲੱਥਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੱਥੇ ਸੀਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹਾਂ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿਰ ਲੱਥ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਮਾਉਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਲੇ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਦੇਵਤਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਹਾਨ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਉੱਚੇ ਸਨ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿਆਂ, ਇੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਾਰਟੂਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਟੂਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਟੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਆਏ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਉਹ ਸਿੱਖਸਤ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਐਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਪਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤਾਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਪਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ, ਸਾਡੇ
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਲੱਥ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਥ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਇਆ ਨਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਇੱਕ ਤਿਣਕਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦਾ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਇਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੇਮ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੁਗਲ ਘਲਾਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਘਲਾਏ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਵੇਖੋ, ਲੜ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸੂਰਮੇ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਯੋਧੇ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਰਜਾ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ 10 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਕਤ ਜਮਾਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਮਾ ਲੈਂਦੇ, ਆਖਰ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਰੱਬ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਐਸੀ ਮੂਰਤ ਹੈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਦੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਖੋਜਦੇ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਖੋਜਦੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਗਏ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਐ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਵੀ ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਧਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਕਟ ਹਨ ਤੋਰੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਚੱਲ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਖਲਾਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੋਜ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਇੰਸ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿੱਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਘੱਗਾ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਪਲਟਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਟੀਮ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੁੰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਂਦਾ ਐਂ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੁਣ। ਅਕਲ ਦੇ ਆਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਰਕ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਦੂਰ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਏ ਸਕਾਈ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕੀ ਜਹਾਜ਼, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾਏ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਤੇ ਕਿਆ ਮੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇਗਾ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗੈ ਮਸਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਸਲੋਕ ਆ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਇਆ ਦੇ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮਾਂ ਦੂਰ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬਰਿਆਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਬਰਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਵਾਚੇਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਵਾਚੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ 2 ਕੋਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਾਧੋ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਕੋਈ ਜੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕੀ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕੀ ਬੋਲ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਘੱਗੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੱਚ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਪੁੱਛੋ, ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦੋ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਪੰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਵਰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। स्वर्ग नरक एक ही अवतारा सोए गुरु समझियो हमारा। वो की है? स्वर्ग दे विच धर्मराज रहिंदे आ। किन्ने बनाए? कुदरत ने, करता जिन्हें सारा कुछ ही बनाया होया, ओहदी खेड वो जानदा। समय तो परे है अकाल मूरत, अजूनी सपंग, जन्मां दे विच नहीं आउंदा, जोनियां च नहीं आउंदा, सो मुख कहे सो मुख जले जो कहे ठाकर जोनी। जेड़ा मूँह कवे ना भी ठाकर ने, रब ने इस धरती ते आके जन्म ले लिया। सतगुरु नानक पातशाह बारे या कलगीधर पातशाह बारे सतगुरु नानक पातशाह कलगीधर पातशाह कहते सड़े मूँह जेड़ा इस तरह कवे, ठीक है। रब ने भी जन्म ले लिया, वो तो जूना चाहता ही, अजूनी से पंग है। आपकी गुरबाणी आप गलत करना, गलत साबित करना, आपदे गुरुओं के ज्ञान को गलत साबित करना, ये पता नहीं साडा शौक है शायद कि की है। तो उत्तों वाह वाही खटनी ते मान खटना खाना असीं ते आखांगे। क्यों? जेड़े बंदियां ने शिक्षित करना सी, जेड़े प्रचारक सन, पहली तो गल अफसोस दी ये कि साडी कौम विच एक होर बहुत ज़्यादा वड्डी कमी है। वो कमी की है? असीं पहलां आपे नूं नहीं चीनदे, असीं पहलां जाप नहीं करते, असीं पहलां अंदर नहीं जाते, असीं पहलां जो कोई सतगुरु जी ने कहा उहदे ते चलदे नहीं। फिर की हुंदा? स्कूल खुले हुए आ, टकसालां खुलियां होईयां, उत्थे जाके विद्या लैने, जो सानूं मुट्टी दे माधो पढ़ाउंदे आ वो असीं अगे दसदे। आपदा साडा तजर्बा कोई नहीं हुंदा, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ अंदरों ज्ञान कोई नहीं, आत्मक ज्ञान कोई नहीं हुंदा। बस पढ़े पढ़ाए, पढ़ गड्डी लद्दी ते पढ़ भरीए साथ ते पढ़े हुए खड़े हुए। इन्हां नूं की पता धर्म की हुंदा, इन्हां नूं पता ज्ञान की हुंदा। सामने वालिਆਂ ਨੂੰ की समझा देणगे जो चीज़ की आप नूं समझ नहीं, जिथे आप नहीं गए तो अगलिਆਂ ने कभी विरोध ही नहीं किया, तो चलदा ही एवें। ते जिहड़ा कोई संत थोड़ी बाली दूर गया आ, कोई गहराई 'च गया, ਉਹਨੂੰ की आखणगे चिट्टी सिਉਂਕ है जी। वो जितों तक गए उन्होंने दसिया तो है, इतों तक गए इस तरह गए, आपदे तजर्बे जो दसे, तो चाहे वो स्वर्ग तक गए, किरपा उन्हें गुरु ग्रंथ साहब तो लई। तो ये कौन है? चिट्टी सिਉਂਕ। तो बाबे दीप सिंह होनी कौन है? रब, खुदा, ब्रह्म ज्ञानी। फिर उन्होंने चिट्टी सिਉਂਕ क्यों नहीं कहते? जो धर्म के कंडे च तोलते जे तो तुसीं वितकरा क्यों करते जी? निरभौ दे यार हो के, रब दे यार हो के, खुदा दे यार हो के, गुरु ग्रंथ साहब दे सिख हो के, सेवक हो के एक कंडे च क्यों नहीं तोलते? कंडे क्यों वखरे वखरे रखे हुए कि इत्थे तोल होर लगेगा तो इत्थे तोल होर लगेगा जी? इहो काम बाबे दीप सिंह ने किया तो संत है, ब्रह्म ज्ञानी है। तो इहो काम जो नंद सिंह ने किया तो चिट्टी सिਉਂਕ है, ईसर सिंह ने किया तो चिट्टी सिਉਂਕ है। आपदे कोल ही तुहां घाड़तां घड़ियां होईयां, तुसीं धर्म नूं समझदे नहीं, कोई ज्ञान नूं समझदे नहीं। आखे लो जी अंग्रेज़ां ने आखे इन्हां दे हत्थां 'चों तलवारां छडाउण दी खातर इन्हां नूं माला फड़ा दित्तियां, ते आखे उत्थे माला ला लो जी। ईसर सिंह भी माला जपण लग पिया, ते भी माला जपण लग पिया, ते इन्हां ने तलवारां छड्डतियां। दोवां जणे दे तलवारां छड्डण नाल तुहानूं की हुंदा? तुसीं तलवारां क्यों फड़ियां दस्सिओ हुण? तलवारां दा हुण की इत्थे उत्थे काम कोई? हुण तलवारां नूं कौन जाणदा? तैनां नुकसान बहुत कराया। भगौती मत्थे टेकदे जे, सिरां नूं लाउंदे जे ऐ करके, जिस तरह तुहाडा खुदा हुंदा, जिस तरह तुहाडा रब हुंदा। ते जिस रब ने तुहानूं राज भाग दिता उहनूं तुसीं भुलाई बैठे जी। प्रथम भगौती सिमर किया, तुहाडे बुद्धिजीवियां दा बेड़ा गर्क होया, जिन्हां ने अरदासां बनाईयां काले मूँह वालियां ने, जिन्हां नूं धर्म दा ऊड़ा नहीं आउंदा। ते तुसीं गुरु दा सारा ज्ञान मिट्टी 'च सुੱਟ के, घट्टे 'च सुੱਟ के, ते तुसीं आपदा ज्ञान दबिया होया। प्रथम भगौती सिमर के ते गुरु नानक लई ध्याए। लो जी, जेड़े बंदे आपदे गुरुओं तो पहलां किरपान नूं ध्याउंदे आ, चंडी नूं ध्याउंदे आ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਛ ਵੀ। ਕਿਉਂ? ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕਚੁੰਬਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ
खुद जिथों तक तुसीं गए जे उन्ना तजर्बा लोकां नूं दसो, कोई एक दूसरे नाल बहो, दूसरे धर्मां दे विद्वानां नूं सदो, उन्हां कोले जाओ ते उन्हां नूं इत्थे सदो, पता लगे तुसीं तुहाडा धर्म की कहिंदा, उन्हां दा धर्म की कहिंदा, तुहाडे ते उन्हां दे धर्म विच फर्क की आ, ते तुसीं लड़ना ही आउंदा तुहानूं। आपदे धार्मिक बंदिआं नाल भी लड़ना ते दूसरिਆਂ नाल भी लड़ना, ते लड़न वाले बंदिआं नूं तुसीं संत दसदे जे भी ये जिहड़े तलवारां नाल लड़न वाले बंदे संत हुंदे आ, ते जिहड़े तलवारां नाल लड़ना नहीं जाणदे आसंत हुंदे आ। ये चिट्टी सिਉਂਕ हुंदे आ। ये वितकरे क्यों? अंदर नहीं गया, ये विद्या का नहीं ज्ञान, विद्या नूं समझ नहीं सके। इस सफर ते तुरन वाला कोई नहीं, जदों इस सफर ते तुरोगे डूंगे जाओगे तो फिर ही पता लगेगा। निरभव है, निरवैर है, अकाल मूर्त है, अजूनी सह भंग है, भंग जेकर उन्होंने प्राप्त करना तो गुरु की किरपा, ते गुरु की किरपा गुरु के ज्ञान तो गुरु नूं समर्पण तो होने तो बिना मिलती ही नहीं। तो बाबा दीप सिंह जी तो गुरु नूं समर्पित ही नहीं सन। हुण तुसीं आखोगे तो गुरु के नाल रहिंदे रहे, उन्होंने तो गुरु ग्रंथ साहब लिखिया, फिर गालां कढोगे गंदियां गंदियां ते धीआं भैणां दियां इहो कुछ ही सिखाया तुहानूं। तुहाडे पिंडराणे वर्गिआं ने तुहानूं इहो कुछ ही सिखाया, विद्या दे ही नहीं सके, सहज ही नहीं दे सके। सहज अंदर की हुंदा, शांति की हुंदी, संतोख की हुंदा, जिहड़े दे सके उन्होंने तुसीं मनदे नहीं। बाबे नंद सिंह वर्गे, ईसर सिंह वर्गे, सेवा सिंह तरमाला वर्गे कुछ ना कुछ शांति तुहानूं दे के गया भी कुछ शांत रहना सिखो। किहदे नाल लड़दे फिरदे जी? ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਣਾ ਸੀ, ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਚਾਹ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਚਾਹ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਓਗੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਕਰਾ ਕਿਹਦੀਆਂ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਿਰਭਉ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਮ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਣ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੀ ਸਿਉਂਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੁਰਮਤ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਾਲਾ ਪੱਲੇ ਪਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ? ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੜਫਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਗਾਂ ਮੱਚਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕੋ ਖੇਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨਤਾ ਮਿਲਣੀ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਝਗੜੇ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸਵਾਦ ਛੇੜੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਕੌਮ ਸੱਜ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਸਾਜਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਐਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਓਏ ਕਾਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ 108 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂ। ਆਖਰ ਕੇ ਪੁੱਤ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ,
पढ़न तो बाद जे मेरी कृपा लैनी हो तो मेरा हुक्म पहला मनना शुरू कर, फिर निरंकार का हुक्म मनण दी तैनू जाच आवेगी। जो कुछ भी होई जांदा उहदी रजा च चलना, उहदे हुक्मां नूं मनना। हुक्म मन्निया होए प्रवान तां खसमे का महल पाए सी। जिहड़ा खसमे का महल है कदों मिलेगा? जदों उहदे हुक्मां विच राजी रहण दी जाच सानूं आ गई, जदों असीं सिख गए गुरु का हुक्म की है, ते गुरु के हुक्म की अंदोली करनी साडी कौम का एक शौक बन चुका। शौक, पंथक मर्यादा, गुरु के हुक्मां की अंदोली, गुरु के हुक्मां के बरखिलाफ जाके, गुरु के ज्ञान के बरखिलाफ जाके असीं आपदा ज्ञान खड़ा किया होया ते हुण असीं आने भी तलवार दे नाल, आपदी ताकत दे नाल असीं इह बणिया रहण देना ते इहदे बरखिलाफ बोलण भी किसे नूं नहीं देना। इस सुभाव में चेंज करिए। कोई लड़ाई थोड़ी, मैं तुहाडे नाल लड़दा थोड़ा। मैं एक दिन भी आख्या भी मैं लो भी जवानों मैं भी एक फौज खड़ी कर देनी ते तुहाडे बरखिलाफ मैं मोर्चे खोल देने ते मैं कुट देने ते मैं मार देने ते मैं बंदे ही खत्म कर देने। कुछ भी नहीं हुंदा। कौन कित्थे पहुंचिया उहदी गल करदे आं आपां। बाबा दीप सिंह जी उत्थे नहीं पहुंचे जिथे सतगुरु पहुंचे सन। बाबा दीप सिंह जी तो बहुत ज़्यादा अगे सन। बंदा सिंह बहादुर बहुत ही ज़्यादा अगे, तुहाडी सोच तो भी परे। जिन्ना भी तुसीं सोच सकते जे ना भी बाबे दीप सिंह जी तो जिहड़ा बंदा सिंह बहादुर किन्ने क अगे सन धार्मिक अवस्था च, तुहाडी सोच तो बहुत ज़्यादा परे। जाके वेखो इस पासे, समझ आएगी तुहानूं, सही जी समझ आउंदी जाएगी। सफ़र बड़ी दूर दा जे, काले नहीं पैना, चुप करके करते जाना। सारा कुछ ही कुदरत समझावेगी। बाबे दीप सिंह नाल कोई विरोध नहीं ते कोई मेरा बंदा सिंह बहादुर दे नाल कोई बहुत ज़्यादा स्नेह नहीं। इक्के दुनिया के बंदे, कोई अमीर हुंदा ते कोई गरीब हुंदा। इसे धरती के बंदे हुंदे आ। कोई अमीर हुंदा ते कोई गरीब हुंदा। किसी ने ज़्यादा कमाया हुंदा, किसी ने थोड़ा कमाया हुंदा। जदों संसार की धन दौलत नूं वेखीए ते मैं अज गरीब हाँ, बिल्कुल ही मेरे कोल कुछ भी नहीं हैगा। मैं रहिंदा भी किराए ते हैं, 9,000 रुपया किराया देईदा इहदा, 7,000 बिजली का बिल पा के 9 नूं पहुंच जांदा। जमीन मेरी सारी विकी हुई, एक भी मरला मेरे को जमीन नहीं, ना प्लाट, ना मेरे को गहना रखिया सी सनियारे कोले, सब खत्म है। चंगी तरह सुहागा फेरिया उन्हें, वेख्या कित्थों तक जाके भुब्बा मार के रोंदा है, हुण नहीं रोईदा, उहदी रजा च आ गए। रोया मैं बड़ा रज के। ऐस करके मैनूं जदों ही ये शब्द मेरे सामने आया, रोए राम नकाला पया, सीता लक्ष्मण विछड़ गया, हाय 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 हाय, मैनू आपदा रोना याद आया। मैं क्यों रोया, कित्थे कित्थे जाके रोया, की कुछ किया मैं तुहानूं नहीं दस सकदा। अंदर दा दर्द आ, अंदर दी पीड़ा आ। क्यों? इस धरती नाल जुड़े हुए हैं, कारोबारां नाल जुड़े हुए हैं, परिवार नाल जुड़े हुए हैं, संसार नाल जुड़े हुए हैं। वो पेपर लैके कहंदा जिहड़ा तू जाप कर रहा है पता की करदा ही, मैनूं की पता की करदा है, जो बाहर कढ़दा वे ना तू मानसिक तौर पर अंदरों कित्थों तक इनू छड्ड चुका। इत्थों किरपा मिलनी। हुक्म मन्निया होया प्रवान, उहदे हुक्म नूं मनना पैना। जे उन्हें तेरी जमीन गवाती तो वह हुक्म है, जे तेरे को पुत्र घरे है नहीं तो वह हुक्म है, जे तेरा गहना खत्म हो गया तो वह हुक्म है, जे तेरी जमीन सारी वेगी तो वह हुक्म है, जे तेरे कारोबार जिन्ने भी सारे कारोबार तू बिल्कुल ही फेल हो गया वह हुक्म है। जे तू रवि पुंज तेनू ट्रैक्टर दिता, धोखेबाज कमीना इंसान, एक एक काम च हेरा फेरी करने वाला पवेगा मंजे ते, कोई नहीं पूछेगा उन्होंने, रोएगा तो करलावेगा। उत्थे जाके पता लगेगा मैनू बिजनेस फेल होने का कोई दुख नहीं। बिजनेस वड़ गया तो वड़ गया, खत्म हो गया तो खत्म हो गया, इस गल का दुख आ। रवि पुंज हमेशा ही अंदरों धोखेबाज रहा। करवाया किन्ने? कुदरत ने। पर उन्होंने धोखेबाजी का तो मिलेगा ना, तो देवेगा कौन? कुदरत, मामा ही हृदय। कोई बंदा तेरे ते इन्ना विश्वास करे, सारा कुछ ही तेनों समझ दे, तू सारा कुछ ही माज के पर करे, अंदर का दर्द, अंदर का दुख सब नाल ही होएगा। जिहड़ा इस मार्ग ते चलेगा वो परखेगा कित्थों तक जा सकदा, कित्थों तक, उत्थों तक का तुहानूं प्रसाद मिलेगा।
ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਖੇਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ।